returns sir. and double tax benefits. Let's see Good morning. exactly what happens to your money when you pay your life insurance premium every year. Your premium gets split into two parts. The smaller portion creates your risk cover, while the larger portion goes into your investment pool. Let's start with the risk cover. You are a policyholder. LIC takes this part of your premium and combines it with similar amounts from thousands of other policyholders to create what is called a risk pool. If unfortunately a few of the policyholders die, LIC pays their death benefits, which are usually large lump sum payments from this risk pool. Because of this, even a small premium payment ensures a large death benefit for every policyholder. Next, let's look at the money that has gone into your investment pool. LIC invests this money on your behalf and returns a lump sum payment at the end of the policy term. For example, you are 25 years old and take a policy for 20 years, paying 40,000 rupees every year for a sum assured of 10 lakhs. At the end of these 20 years, let's see what you have paid and what you get. You have paid a premium of 40,000 rupees every year, or a total of 8 lakhs. You will get two things in return: a fixed component and a bonus component. The fixed component is your sum assured of 10 lakhs. The bonus component includes declared yearly bonuses and a one-time additional bonus. How much bonus do you get? LIC declares yearly bonuses of approximately 40 rupees for every 1000 rupees of sum assured. So, with your sum assured of 10 lakhs, you get 40,000 rupees per year, or a total of 8 lakhs after 20 years. The one-time additional bonus is typically 100 rupees for every 1000 rupees of sum assured. Hence, you get an additional bonus of 1 lakh rupees. So in 20 years, the total return you get is 19 lakhs, which includes 10 lakhs of sum assured plus a bonus of 9 lakhs. Finally, let's look at the double tax benefit. First, for the premium you pay every year, which is 40,000 rupees in our example, you get tax exemption under section 80C. Second, for the amount you get back at the end of the term, which is 19 lakh rupees in our example, you get tax exemption under section 10D. So, you pay zero tax both on the premium you pay and the returns you get. Thus, life insurance gives you risk cover, investment returns, and double tax benefit. If you are looking to increase any of these, you should consider getting a life insurance policy. గ్రేట్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్, గ్రేట్ మార్నింగ్. సో అందరూ కూడా ఒకసారి గ్రేట్ మార్నింగ్ అని చాట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అందరూ కూడా ఇంకా విలేజెస్ వెళ్తూ, లేకపోతే ఈపాటికి విలేజెస్ వెళ్తున్న తోవలో మీ తల సొంత గ్రామాలకి చేరుకున్న మూడ్లో ఉండుంటారు. సో ఒకసారి అందరూ కూడా హ్యాపీ మార్నింగ్ అనో, గుడ్ మార్నింగ్ అనో, సంక్రాంతి విశేషానో స్టార్ట్ చేయండి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ శుభ సందర్భంలో ఈ చిన్న సమావేశాన్ని మీకు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఈ పాటికే మనకి ఎల్ఐసిలో లాంచ్ అయిపోయి, అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ అయిపోయి, ఇటీవల ఎస్కోట్ అండ్ విజయనగరంలో మనం ఈ ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ పేరుతో మనం 2 సమావేశాలు కూడా నిర్వహించాం. సుమారు ఒక 15 మెంబర్స్ డైరెక్ట్గా అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళ తాలూకా మనకు ఉన్న ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ని చాలా వరకు వాళ్ళు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ జూమ్ సమావేశంలో పార్ట్ వన్గా మనం
కొన్ని విషయాల్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న ప్రయత్నం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో కాబట్టి ఒకసారి శ్రద్ధగా మనంతా కూడా ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మరొకసారి మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. సో ఒకసారి మీ చాట్లో ఒకసారి ఈ తాలూకా విశేషణ ఒకసారి కంప్లీట్ చేసేయండి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇన్సూరెన్స్ కోసం మనకు అన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మనం కొన్ని విషయాలని మనం తెలుసుకుంటాం. దయచేసి మీరు శ్రద్ధగా వినండి, సరిపోద్ది. ఒకరికల మీకు ఏదైనా నోట్ చేసేసుకున్న పాయింట్ అనిపిస్తే మాత్రం మీరు చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. సో మనందరూ కూడా స్మార్ట్ ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్ మనం వాడుతున్నాం, మీకు తెలుసు. సో ఆ, ఒకసారి ఎస్ హ్యాపీ భోగి సార్. ఒక్కసారి మనం చూసినట్టయితే ఇలా స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అంటే యాక్చువల్గా ఈరోజు మనకు ఉన్న ప్లాన్స్ ఏంటంటే కీ పాయింట్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలాగ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయగానే ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ అని మనకు కనిపిస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ 1-10 కన్నా ముందు ఉన్న ఏ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ప్లాన్స్ కూడా మోస్ట్లీ అన్ని ప్లాన్స్ కూడా రీలాంచ్ అయ్యాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ప్లాన్ లో ఏ ప్రయోజనం ఉన్నదో అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్, మనకి ఇన్సూరెన్స్ కోసం మనకు తెలుసు. ఇన్సూరెన్స్ అనగానే ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక వ్యక్తి తాలూకా ఎమోషన్ ని, ఒక వ్యక్తి తాలూకా నష్టాన్ని మనం తిరిగి తెచ్చివ్వలేము, కానీ ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఒక ఫైనాన్షియల్ నష్టాన్ని కొంతవరకు భర్తీ చేయొచ్చు. అదే హ్యూమన్ లైఫ్ వాల్యూగా కానీ లేకపోతే వాళ్ళకున్న ఇన్సూరెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ తగినంత ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే సంపాదించే వ్యక్తి ఒక నెలకి 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకుందాం. సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి 1,00,000 రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఒకవేళ అతని తాలూకా అందులో సొంత ఖర్చు అంత తిరగడానికి ప్రయాణానికి అతని తాలూకా బండి పెట్రోల్ ఒక 20,000 అనుకుందాం. అంటే 20,000 రూపాయలు అతను సొంత ఖర్చుగా అనుకుంటే 80,000 రూపాయలు ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్. సో 80,000 రూపాయలు ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్. హ్యూమన్ లైఫ్ గురించి లైఫ్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించే వ్యక్తి అతను 1,00,000 రూపాయలు ఉండి తిరిగి కష్టపడి సంపాదించాలి. బట్ అతను ఉన్నా లేకపోయినా అతని ఫ్యామిలీకి 80,000 రూపాయలు కావాలి. ఈ 20,000 ఏంటంటే అతని వ్యక్తిగత ఖర్చు అని అర్థం. ఈ 80,000 అనేది ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అని అర్థం. ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్, ఇల్లు మెయింటెనెన్స్, నీళ్లు పాలు చదువులు, ఫ్యూచర్ సంబంధించిన సేవింగ్స్, ఫ్యూచర్ మ్యారేజెస్, ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్స్ అన్ని కూడా అందులోనే ఉంటుంటాయి. అది ఇన్ఫ్లేషన్ కారణంగా పెరుగుతూ ఉంటది కూడా. సో ఈ రకమైన దాన్ని అనుకుంటే అతను ఉన్నా లేకపోయినా తన బ్యాంక్ లో 80,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టుగా అతను ఆ ఇన్సూరెన్స్ చేయటాన్నే యాక్చువల్గా ఇన్సూరెన్స్ తాలూకు ఉద్దేశం. దీన్నే సింపుల్ గా మరో ఫార్ములాగా అతని ఇన్కమ్ కి ఇయర్లీ వచ్చే ఇన్కమ్ కి ఒక 20 టైమ్స్ సమ్మిష్యూడ్ గా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నట్టయితే అతను లేని సందర్భంలో ఆ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ బ్యాంకు డిపాజిట్ కింద మారి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రోజు ఉన్న బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 6%, లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న జీవన్ శాంతి లాంటి ప్లాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఆ 8% అమౌంట్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి అంత పెద్ద అమౌంట్ చేయాలంటే అతనికి చూడండి ఒకసారి మన ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్, ఎన్ని రకాల ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. మధ్య మధ్యలో డబ్బులు అవసరం అయితే నేను ట్రోల్ చేస్తున్నాను చూడండి, మనీ బ్యాక్స్ మధ్య మధ్యలో కూడా కొన్ని నీడ్స్ ఉంటుంటాయి వాళ్ళకి. ఆ మనీ బ్యాక్స్ రూపంలో డబ్బులు అవసరం పడుతుంటాయి. హోల్ లైఫ్ అతను సంపాదించినంత కాలమే కాకుండా అతని జీవితం 60 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇంకా అతను బతుకుండాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ని చూసుకున్నట్టయితే 85 సంవత్సరాల దాకా కూడా ఒక మనిషి లైఫ్ స్పాన్ కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు ప్రతిదీ అందుబాటులో ఉండడం ద్వారా లైఫ్ స్టైల్ స్పాన్ పెరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. అతనికి ఉన్న సంపాదన అంతా కూడా ఆ కుటుంబానికి ఇచ్చేసినట్టయితే ఆ ఆఖరి రోజుల్లో అతని మెడిసిన్స్ కోసం కావచ్చు, అతని సర్వైవ్ కోసం కావచ్చు, లైవ్హుడ్ కోసం కావచ్చు, అతను ఇబ్బంది పడే వాతావరణం ఉండకుండా ఉండాలంటే సంపాదిస్తున్న టైంలో పిల్లల కోసం, మధ్యలో అవసరాల కోసం, మధ్యలో పిల్లల ఆరోగ్యాల కోసం కూడా ఆయన సేవ్ చేసుకోవడం కాకుండా అతను బతికుండడానికి కూడా కావాల్సిన భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా గౌరవంగా బతకడానికి కావాల్సిన హోల్ లైఫ్ ప్లాన్స్, అంటే లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ వచ్చే ప్లాన్స్ కూడా ఆయన తీసుకోగలగాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి చైల్డ్ ప్లాన్స్ అండి. చైల్డ్ ప్లాన్స్ 3 ఉన్నాయి. ఈ చైల్డ్ ప్లాన్స్ అంటే ఈ చైల్డ్ తాలూకా ఒక లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్. అతని లైఫ్ లో ఒక 20-25 సంవత్సరాల నాటికి అతను మ్యారేజ్ చేసుకున్న 20 సంవత్సరాల తర్వాత సహజ సిద్ధంగా పిల్లలు కలగడం, ఎమోషన్స్, ఆ పిల్లలు వాళ్ళ డ్రీము, ఆ పిల్లల్ని అతనికన్నా గొప్ప స్థాయిలో ఉంచాలని కోరుకోవటం, ప్రతి రోజు ప్రతి నెల ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి. అటువంటి దాన్ని ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలి. ఆ ఎడ్యుకేషన్ తగ్గట్టుగా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోగలగాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇందులో రైడర్స్ పీడబ్ల్యూ రైడర్ ఇవ్వడం ద్వారా చిల్డ్రన్ పాలసీస్ చేసినప్పుడు ప్రీమియం వేర్ బెనిఫిట్ రైడర్ ఇవ్వడం ద్వారా అన్ఫార్చునేట్లీ అతను రిస్క్ ఏమైనా జరిగితే తర్వాత వాయిదాలు కట్టకుండా పాలసీ కంటిన్యూ అయ్యి ఆ పిల్లలు చదువులకు కావాల్సిన డబ్బులు రావటాన్ని
చైల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అతని ఆదాయం తక్కువ ఉంటుంది. నార్మల్గా ఎండోమెంట్, మనీ బ్యాక్, హోల్ లైఫ్ ఈ ప్లాన్స్ లో ప్రీమియం అనేది జనరల్ గా నార్మల్ గా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి టర్మ్ ప్లాన్స్ అతనికి కావాల్సినప్పుడు 2 కోట్లు, 3 కోట్లు, 4 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఆ కోటి తగ్గట్టుగా అతను ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టేది ఇన్కమ్ కూడా ఉండదు కాబట్టి అతని ఇన్కమ్ స్టాండర్డ్ ఉన్నట్టయితే, ఐటీ రిటర్న్స్ ఉన్నట్టయితే, అపాయింట్మెంట్ యాక్ట్ లాస్ట్ 3 మంత్స్ సాలరీ స్లిప్స్ కూడా ఎల్ఐసి వాళ్ళు అడిగిన ప్రూఫ్ చూపించినట్టయితే, అతని హెల్త్ రికార్డ్స్ కూడా ఎల్ఐసి సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకవేళ రిస్క్ ఏమైనా జరిగితే తక్కువ ప్రీమియంతోనే ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇచ్చే విధంగా టర్మ్ ప్లాన్స్ అడుగుతారు. ఇది ముఖ్యంగా ఎర్లీ ఏజ్ లో ఉన్న యంగ్ స్టార్స్, మిలియనర్ పీపుల్స్ అంటారు. అంటే ఇటీవలే ఉద్యోగాలు వచ్చిన కొత్త వ్యక్తులు వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పడడానికి ఇష్టపడతారు. ఇన్సూరెన్స్ కోసం, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఇష్టపడతారు. హెల్త్ కోసం, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. వీళ్ళకి మనీ రిఫండ్ కాదు కావాల్సింది, సెక్యూరిటీ. మనీ రిఫండ్ రావడం కోసం వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని, షేర్స్ ని, ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్ ని ఇలాంటి వీటి మీద కొంతవరకు ఆధారపడతారు. బట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా టర్మ్ ప్లాన్స్ కావాలంటారు కాబట్టి వీటి మీద కూడా నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మనం అవగాహన తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అలాగే పెన్షన్ ప్లాన్స్. ప్రతి వ్యక్తి ఒక ఏజ్ 50 దాకో, 55 దాకో, 60 దాకో తను కష్టపడి తన వ్యక్తి సహకారం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది, తన బాడీ సహకరించే అవకాశం ఉంది, అతనికి తత్వం ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ తర్వాత కూడా రెస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ కూడా అతనికి ఏదైనా ఒక పీస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలంటే ఇప్పటి నుంచి పెన్షన్ ప్లాన్స్ ని వాళ్ళు తీసుకోమని మనం చెప్పగలగాలి. సో ఇటువంటి దాన్ని పెన్షన్ ప్లాన్స్ అంటారు. మరి అలాగే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడితే మిలీనియం పీపుల్ అన్నాం కదా. ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులు 70 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, ఈవెన్ 10 ఏళ్ళు కూడా లాంగ్ టర్మ్ అనిపిస్తుంది. ఏమి లేదు, ఒక 5 ఏళ్ళు, 6 ఏళ్ళు ఎన్ఆర్ఐస్ కావచ్చు, ఇప్పుడున్న మన తలక కుర్రాలు కావచ్చు, మన పిల్లలే కావచ్చు, ఎక్కువ సంవత్సరాలు వద్దు, ఒక 5 ఏళ్ళు, 6 ఏళ్ళు కట్టేది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి, డబ్బులు ఎప్పుడైతే రానియండి. అలాంటప్పుడు ఏదైనా మాకు ఏదైనా స్కీమ్స్ ఉంటే బాగుంటుందంటే మరి మన దగ్గర మినిమం టర్మ్ ఎన్ని సంవత్సరాలండి? మినిమం టర్మ్ ఏ పాలసీ అయినా, ఎండోమెంట్ అయినా, హోల్ లైఫ్ అయినా మినిమం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎవరైనా టైప్ చేయండి ప్లీజ్. మినిమం టర్మ్, పాలసీ టర్మ్ ఏ పాలసీ అయినా, అది ఎండోమెంట్ పాలసీ అవనియండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా పాలసీ అవనియండి, మినిమం టర్మ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? పాలసీ టర్మ్ మెచ్యూరిటీ అవ్వడానికి మినిమం టర్మ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఒక ఎండోమెంట్ పాలసీని ఉదాహరణకు తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఇంకేదైనా పాలసీని ఉదాహరణ తీసుకోండి. మినిమం టర్మ్, వెరీ లీస్ట్ టర్మ్ ఎంత ఉంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఎండోమెంట్ ప్లాన్ 8 to 50 years. నేను ఉదాహరణ తీసుకుంటాను. సో నేమ్ తీసుకున్నాను, ఏజ్ ఒక 35 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, టర్మ్ ఎంత కనిపిస్తుంది? 12 కనిపిస్తుందా? 12 12 ఇయర్స్ కనిపించింది. 12 to 35, 12 to 35 అంటే 12 ఇయర్స్ మినిమం టర్మ్ అని కనిపిస్తుంది. ఏదైనా పాలసీలో మినిమం టర్మ్ 12 ఇయర్స్. అంటే అతి తక్కువ టర్మ్ లో ప్రీమియం కట్టి అమౌంట్ తీసేసుకోవాలంటే ఎండోమెంట్ ప్లాన్ ఉంది. ఇంకా ఇటువంటిది ఇంకేదైనా 10 ఇయర్స్ టైం ఉన్న పాలసీ ఏదైనా ఉందంటారా? జస్ట్ 10 ఇయర్స్ తో కంప్లీట్ అయ్యి డబ్బులు వచ్చే ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా? జీవన్ ఆజాద్ లో కూడా 15 ఇయర్స్ మినిమం. సార్ మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఓకే, అమృత్ బాల్ లో 8 ఇయర్స్ తీసుకుంటే 10 ఇయర్స్ టర్మ్ కనిపిస్తుంది. 8 ఇయర్స్ అబ్బాయి, 8 ఇయర్స్ దాటి ఎవరు పాలసీ తీసుకున్నా అమృత్ బాల్ లో 10 ఇయర్స్ ఉంది. 10 ఇయర్స్ లో మెచ్యూరిటీ రావాలంటే అమృత్ బాల్ లో ఉంది. సో కాబట్టి ఇలాగా మన పాలసీస్ అన్ని కూడా చెక్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. అయితే యూనిట్ లింక్డ్ పాలసీలు, ఇప్పుడు యూనిట్ ప్లాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి యూనిట్ లింక్డ్ పాలసీల్లో 5 ఇయర్స్ టర్మ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 5 ఇయర్స్ టర్మ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అతను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విత్డ్రా చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. అది 20 ఏళ్ళకి కానీ 15 ఏళ్ళకి ఎంత టర్మ్ పెట్టుకున్నా కూడా 5 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ రోజున ఫండ్ వాల్యూ, ఆ రోజున యూనిట్ వాల్యూను దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ లో ఒక మైక్రో బడ్జెట్ అని ఒక న్యూ ప్లాన్ ఉంది, ఇందులో కూడా ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం. సో ఇందులో కూడా 10 ఇయర్స్ ఉందండి. మైక్రో బడ్జెట్ అని ఎల్ఐసిలో ఒక లేటెస్ట్ ప్లాన్ ఉందండి. మినిమం 1 lakh సమ్ తో కూడా పాలసీ తీసుకోవచ్చు. మినిమం 1 lakh సమ్ తీసుకున్న పాలసీ 10 ఇయర్స్ కి కంప్లీట్ అయ్యి డబ్బులు వచ్చే విధంగా ఒక ప్లాన్ ఉంది. సో వెరీ షార్ట్ టర్మ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఆ, రెండోది ఇంకా ఎండోమెంట్స్ ప్లాన్ లో జీవన్ ఆజాద్ అని ఉంటుంది, చూద్దాం. జీవన్ ఆజాద్ అండి. సో దీన్ని కూడా ఉదాహరణగా చూసినట్టయితే 35 ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ కూడా మినిమం 15 ఇయర్స్, అంటే 10 ఇయర్స్ లెవెల్లో ఉన్న ప్లాన్స్ ఒకటి రెండు మాత్రం అంటే యూలూ ప్లాన్ ఉంది. అలాగే ఆ, మనకి మైక్రో బడ్జెట్ ప్లాన్ ఉంది. అలాగే 12 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి డబ్బులు కట్టినట్టు పూర్తిగా తిరిగి వచ్చేయాలంటే ఎండోమెంట్ ప్లాన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మన టాపిక్ లోకి ముందుకెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి దయచేసి మీరంతా కూడా ఓకే అని ఏమైనా ఒకసారి టైప్ చేయగలరా? ఓకే.
మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ అన్నాం కదా. ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ అంటే మన ప్రోడక్ట్ లో ఏమిటేమిటి కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మాట్లాడగలుగుతాం. డీటెయిల్ గా మనం మాట్లాడలేం, అలా అయితే ఒకటి రెండు ప్లాన్ల కన్నా మాట్లాడలేం. కాబట్టి ఓకే అని దయచేసి మీ టెక్స్ట్ మెసేజ్ లో టైప్ చేయండి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. బేసిక్ గా ఎండోమెంట్ పాలసీ 714, కొన్ని పాలసీలు మనం టచ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తాం మనం. సో ఎండోమెంట్ పాలసీ, ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. ఎస్, యా, ఎండోమెంట్ ప్లాన్ అండి. ఈ ఎండోమెంట్ ప్లాన్ లో మనం కస్టమర్ కి కావాల్సిన టర్మ్ 12 ఇయర్స్ అనుకున్నాం కదా. సో కాబట్టి మనం చూద్దాం. నేము ఒక 35 ఏజ్. సో ఇక్కడ నేను ఒక 25 ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకున్నాను. మీరు జస్ట్ చూడండి, మీరు ఆపరేట్ చేయవసరం లేదు. జస్ట్ మాక్సిమం ఒక డిస్కషన్ లాగా పెట్టుకుందాం. సార్ ఎల్ఐసిలో మినిమం సమ్ అష్యూర్డ్ ఎంత సార్? టైప్ చేయండి, మినిమం సమ్ అష్యూర్డ్ ఎంత? కొద్ది ఫాస్ట్ గా. మినిమం సమ్ అష్యూర్డ్ ఎంత సార్? 2 అని పెట్టండి చాలు, అంకి 2 అని పెట్టండి సింపుల్ గా. ఇక జస్ట్ నాకు అర్థమవుతుంది. 2 lakhs. కానీ మనం ఏ ఒక్క వ్యక్తితో మాట్లాడినా కూడా 5 lakhs తక్కువ లేకుండా మాట్లాడదాం. సో ఇక్కడ నేను 5 lakhs ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే, సో చూడండి సార్, ఇక్కడ మన స్టార్టింగ్ లో 5 lakhs సమ్మేషుడికి 20 సంవత్సరాల టర్ము, 20 సంవత్సరాలు కట్టాలి. అతను కట్టింది ఇయర్లీ, మన ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రీమియం చూసినట్టయితే 21,000 కనిపిస్తుంది. కొద్దిగా డౌన్ లో చూసినట్టయితే 5,35,000 కూడా కడుతున్నాడు. 12,87,000 ఫైనల్ అమౌంట్ వస్తుంది. దీన్నే లాస్ట్ షీట్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే, ప్రతి కాల్కులేషన్ ఇలాగా ఉంటది కదా, లాస్ట్ షీట్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇతనికి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా 5 lakhs సమ్మేషుడ్ అనుకున్నాం, ప్లస్ బోనస్. అంటే పాలసీ తీసుకున్న మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్. 5,22,000 న్యాచురల్ ఇన్సూరెన్స్, యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ 10,22,000 కనిపిస్తుంది. మీకు అది ఎవరి ఇయర్ కూడా ఈ 5,22,000, 5,45,000, 5,67,000 కూడా అలా పెరుగుతుంది చూడండి. పెరుగుతున్న కొలది కూడా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పెరుగుతుంది, అలాగే యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ కూడా పెరుగుతుంది చూడండి. నార్మల్ గా అతను కట్టింది 5,35,000, మరి ఫైనల్ గా వచ్చేది 12,87,000. దీన్నే ఇది న్యాచురల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేది. కొద్దిగా అతను ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ కోరుకుంటాడు అనుకుందాం. అతను ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ కోరుకుంటే ఏమీ లేదండి, నార్మల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఎక్కువ కావాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ టర్మ్ రైడ్ అనే ఆప్షన్ చూడ టిక్ పెట్టాను, క్యాన్సిల్ చేశాను, మళ్ళీ టిక్ పెట్టాను. ఒక 5 lakhs అడిషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలి ఆయనకి, టర్మ్ రైడ్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టర్మ్ రైడ్ యాడ్ చేస్తే 5 lakhs పెరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఏబిడిబి ఉంది చూడండి. కొత్తగా వచ్చిన రూల్ పరంగా ఏబిడిబి సమ్మిష్యుడు, మనం యాక్చువల్ గా ఇంత ముందు ఒక సమ్మిష్యుడికి ఎక్స్ట్రా ఏబిడిబి రైడర్ అనమాట. ఇది టర్మ్ రైడర్ ఉంది ఒక రైడరు, ఏబిడిబి ఉంది రైడర్. దీన్ని 3 రెట్లు వరకు ఇవ్వచ్చు అని కొత్త రూల్ వచ్చిందండి. అంటే నేను యాక్సిడెంట్ రైడర్ని 5 లక్షలకు కాకుండా, న్యాచురల్ గా ఉన్నట్టు కాకుండా, నేను 15 లక్షలకి అతనికి ఏబిడిబి రైడర్ని నేను ఇవ్వదలిచాను నేను. సో ఇవ్వదలిచాను అన్నప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు కాల్కులేషన్ చూద్దాం. ప్రీమియం కొద్దిగా మారింది, ప్రీమియం ఇక్కడ కొద్దిగా మారింది. 1,50,000 ఉన్నట్టుంది, మరి 15 లక్షలు ఉండాలి ఇది. ఓకే, కాల్కులేషన్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏబిడిబి రైడర్ పెరిగింది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే 3 రెట్లు ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకసారి లాస్ట్కి వచ్చి చూడండి ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్కి వచ్చి చూడండి. ఇందాక నార్మల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ 5 lakhs ఉండేది. ఎప్పుడైతే నేను ఒక టర్మ్ రైడ్ యాడ్ చేశానో, అంటే మెడికల్ కండిషన్స్ పెరుగుతాయి అంతే కదా. సేమ్ ఉంది, కస్టమర్ చెప్తాం అవసరమైతే మీరు మెడికల్ రావాల్సి వస్తుంది. మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, మెడికల్ రూల్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళ ఏజ్ 40 years లోపు అయితే, వాళ్ళ ఏజ్ 40 years లోపు అయితే 20 లక్షలు టోటల్ సమ్మేషుడ్ వరకు. లాస్ట్ 2 years, దయచేసి ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, లేకపోతే మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 2 years లోపు చేసిన ప్రతి పాలసీ కూడా ఇప్పుడు కౌంట్ లోకి వస్తుంది. బేసిక్ గా 5 lakhs, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ 5 లక్షలు కలిపి 10 లక్షలు సమ్మేషుడ్ అయింది. అంటే న్యాచురల్ గా అయితే 5 lakhs తగ్గట్టుగానే మెడికల్ లెక్కేస్తాం. ఎప్పుడైతే టర్మ్ రేట్ యాడ్ చేసామో మనం ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని 10 లక్షల సమ్మేషన్ కింద మారింది. గత 2 సంవత్సరాలు చేసిన పాలసీలు కూడా ఏమైనా లేటెస్ట్ పాలసీలు ఉంటే అవి కూడా ఇందులో కలుపుకొని, మీరు 45 years, అంటే నేను మాట్లాడుతున్న నాన్ మెడికల్ జనరల్ కోసం మాట్లాడుతున్నాను. అదే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే 50 లక్షల వరకు, అదే డిగ్రీ చదువుకొని ఉండి 10 లక్షల ఇన్కమ్ దాటి ఐటీఆర్స్ ఉండి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో కానీ ఉన్నట్టయితే, గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉన్నట్టయితే ₹1,00,00,000 వరకు కూడా వాళ్ళకి నాన్ మెడికల్ అన్న పాలసీ ఇస్తారు. ఇదేంటంటే నాన్ మెడికల్ జనరల్ లో మాట్లాడుతున్నాం, అంటే జనరల్ పీపుల్ గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 5 లక్షలు సమ్మిష్యూడ్, టర్మ్ రేట్ ఒక 5 లక్షలు. ఇప్పుడు టర్మ్ రేట్ ఎప్పుడైతే పెట్టారో మస్ట్ అండ్ షుడ్ మెడికల్ 20 లక్షల లోపు వరకు, అంటే మీరు పెట్టిన నార్మల్ సమ్మిష్యూడ్, టర్మ్ రేట్ సమ్మిష్యూడ్, ప్లస్ గత 2 years లో చేసిన పాలసీస్ తాలూకా సమ్మిష్యూడ్ కూడా కౌంట్ లో తీసుకొని 20 లక్షల లోపు అయితే నార్మల్ మెడికల్ తోనే
మనకు చుట్టుపక్కల ఉన్న మన మన బ్రాంచ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆథరైజ్డ్ డాక్టర్ లేదా టీపీఐ ద్వారా మనం క్యాండిడేట్ ని అక్కడ మెడికల్ తాలూకా క్యాండిడేట్ తరఫున మెడికల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మనం చేయొచ్చు. బియాండ్ దట్ ఆ లిమిట్ కూడా దాటిపోతే 18 నుంచి 45 వరకు 20 లక్షలు, 46 నుంచి 50 అయితే 6 లక్షలు, అలాగే 51 నుంచి 55 అయితే 3 లక్షలు. ఈ స్లాబ్ గుర్తుంచుకోవాలి, 26, 3. ఈ పోస్టర్స్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు పెడుతున్నాను కాబట్టి వాటి మీద కూడా అవగాహన ఉండి మీరు ప్రపోజల్ క్యాష్ తీసుకొచ్చినట్టయితే ఈ మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ ఆధార్ డాక్టర్ ద్వారా మెడికల్ కూడా రాయించి ఆఫీస్కి ప్రపోజల్ ద్వారా సబ్మిట్ చేసినట్టయితే మన పాలసీ చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ అవుద్ది. అలాగే ఆనందాలు ఇచ్చినా కూడా డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రాంచ్కి అప్రోచ్ అయ్యి బ్రాంచ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న డాక్టర్స్ మెడికల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా, లేదంటే వాళ్ళే ఎంఈఆర్ అంటే వీడియో మెడికల్ ద్వారా వాళ్ళే కస్టమర్కి ఒక మెసేజ్ పంపించి కస్టమర్కి వీడియో మెడికల్ అటెండ్ అవ్వడం ద్వారా మీరు మన అప్పుడు అప్పుడు అలా కూడా అలాగైతే అలా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అసలు వీడియో మెడికల్ రాయడం, వీడియో మెడికల్లో డాక్టర్ గారు అప్రోచ్ అవుతారు, వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు, టీపీఓలో కస్టమర్ కన్వెంట్ పెట్టి లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ టైంకి లింక్ లోకి ఆయన వచ్చినట్టయితే డాక్టర్ గారు కూడా లైన్ లోకి వచ్చి అతని ద్వారా హెల్త్ సమాచారాన్ని హెల్త్ ద్వారా కనుక్కొని అంటే వీడియోలోనే కనుక్కొని దాన్నే రిపోర్ట్ గా వాళ్ళు ఎల్ఐసి వాళ్ళకి పంపిస్తారు. అంటే ఇదంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరిగే ఉంది త్రూ ఆనంద గారు పాలసీ చేసినట్టయితే. ఆనందాలో ఏదైనా మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ కాకుండా నార్మల్ కండిషన్స్ లో మెడికల్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోయే నార్మల్ మెడికల్ లో కంప్లీట్ అవ్వడం కొంత ప్రయోజనం ఉంటుంది కాబట్టి జరిగినట్టయితే మీరు కానీ క్యాండిడేట్ కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా లేదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా విఎంఈఆర్ వీడియోమిఆర్ ద్వారా మనం మెడికల్స్ ని కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినైతే టర్మ్ రేట్ ఇచ్చాం కాబట్టి నార్మల్ 5 lakhs సమ్మేష్యూడే చూడండి. బేసిక్ ఒకసారి సమ్మేష్యూడ్ 5 lakhs, టర్మ్ 25 years, ప్రీమియం పేమెంట్ 25 years. సో ప్రీమియం అనేది కొద్దిగా పెరిగింది. సో మెచ్యూరిటీ వాల్యూస్ లో ఆ రకమైన తేడా ఉంటుంది. అయినా సరే నార్మల్ రిస్క్ జరిగితే 10 lakhs, యాక్సిడెంట్ 15 lakhs, 3 times అనమాట. ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇది ఎల్ఐసిలో ఈ 1/10 తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ పాలసీలు అన్నిటికీ రూల్ వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా గమనించాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, క్లియర్. ఒక బేసిక్ పాలసీ కోసం మనం మాట్లాడుకున్నాం. క్లియర్? క్లియర్ అయితే ఓకే అని టైప్ చేయండి. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే సార్ ఇది ఎస్ చెప్పండి. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఏబి 15 లక్షలు పెట్టాం కదా. అవును, అంటే 15 లక్షలు అంటే 3 times, అంటే సమ్ అష్యూర్డ్కి 3 times. అంతే సార్. దానికన్నా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తే అంటే ఇంతకుముందు సమ్మేష్యుడికి ఈక్వల్ గానే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు సమ్మేష్యుడికి మాక్సిమం 3 times, సమ్మేష్యుడికి మ్యాక్సిమం మాక్సిమం త్రీ 3 times. టైమ్స్ ఏబి. అంతవరకే ప్రొవిజన్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఏబీ గురించి మాట్లాడితే ఏబిడిబి ఏదైతే బెనిఫిట్ మనం మాట్లాడుతున్నామో ఏబి తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం సమ్ అష్యూర్డ్కి 3 times మాత్రమే. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అలా లేదు. ఇప్పుడు 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. అంటే 5 లక్షల సమ్మేషన్ 10 లక్షలు తీసుకోవచ్చు, 15 లక్షలు కూడా మాక్సిమం 3 times అయితే తీసుకోవచ్చు. టర్న్ రేట్ పెంచుకోవచ్చా? టర్మ్ రేట్ మాక్సిమం అంతే, సమ్మేషుడికి ఈక్వల్ అంతే. మ్యాక్సిమం సమ్ అష్యూర్డ్ది. సమ్మేషుడికి ఈక్వల్. సమ్ అష్యూర్డ్ 5 lakhs సమ్మేషుడ్ ఉంటే 5 lakhs తీసుకోవాలి టర్న్ రేట్. 5 lakhs అయితే 5 lakhs, 5 lakhs తక్కువ తీసుకోవాలి కానీ అది ఎక్కువ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఏబిడిబి రేటర్ అయితే మాత్రం 3 times తీసుకోవచ్చు. ఏబిడిబి. ఏబిడిబి ఎస్, ఇందాక మనం చూసినట్టుగా అక్కడ యాక్చువల్ గా ఏబిడిబి సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అక్కడ ఖాళీగా ఉంటుంది ఎదురుగాను. అక్కడ మీరు ఏదైనా 10 లక్షలు పెడితే 10 లక్షలు, 15 లక్షలు పెడితే 15 లక్షలు, మాక్సిమం 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. దానికి 3 times దానికి మ్యాక్సిమం. 3 times అంతే సార్. ఇది ఒక మంచి పాయింట్ సార్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఏదో ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నట్టు, ఎక్కువ రైడర్ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నట్టు, ఎల్ఐసి అలా లేదన్నట్టు చెప్తారు. కాబట్టి మారిన ఇప్పుడు ఈ తాలూకా ఈ లేటెస్ట్ రూల్స్ లో ఇది ఒక కొత్త పాయింట్ కాబట్టి కస్టమర్ కి అతను కడుతున్న బేస్ పాలసీకి ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ని, అలాగే యాక్సిడెంట్ పరంగా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ ని కూడా మనం ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ప్రీమియం లో పెద్ద మార్పే ఉండదు, చాలా తక్కువ మార్పు ఉంటది. అంటే ప్రీమియంలో పెద్దగా మార్పు ఉండదు. పెద్దగా మార్పు ఉండదు. యాక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ ప్రీమియం కాస్ట్ చాలా తక్కువ సార్. ఓకే, ఈ క్లాస్ అయినాక నార్మల్ గా 5 lakhs పాలసీకి 5 lakhs ఏబి ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రీమియం పడింది, అలాగే టర్మ్ రేట్ 5 lakhs పెంచిన తర్వాత, అలాగే యాక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ రైడర్ తాలూకా 3 times చేసిన తర్వాత ఎంత ప్రీమియం మారిందని చూసినట్టయితే చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్. టర్మ్ రైడర్ కే ప్రీమియం కాస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఏబి రైడర్ కి అయితే మాత్రం ప్రీమియం చాలా తక్కువ తేడా ఉంటది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏబి రైడర్ ని మధ్యలో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చా, ఫస్ట్ టైం తీసుకోకపోయినా కూడా? యాక్చువల్ గా పాలసీ చేసినప్పుడు తీసుకోవాలి, కానీ పాలసీ నెక్స్ట్ యానివర్సరీ ప్రీమియం కడుతున్న టైంలో ముందుగా
ఒక 1 మంత్ ముందైనా ఆఫీస్కి అప్రోచ్ అయ్యి నాకు ఏబిడిబి రైడర్ ఎక్స్ట్రా కావాలి, టర్మ్ రైడర్ ఎక్స్ట్రా కావాలి అని అడిగితే తీసుకున్న రోజు ఉందని చెప్తున్నారు. అది ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని బ్రాంచెస్ లో నార్మల్ గా లేదని చెప్తారు, కానీ ఉందని చెప్పడం ద్వారా, బ్రాంచ్ మీద చెప్పడం ద్వారా అంటే తీసుకునే అవకాశం అయితే ప్రీమియం కట్టే ముందు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రీమియం వచ్చే టైం కన్నా ముందు కట్టి తీసుకో. నెక్స్ట్ ప్రీమియం వచ్చే టైంకి ముందుగా కట్టాలి. ముందుగా ఆఫీస్ కి లెటర్ రూపంలో, బాండ్ రూపంలో అప్రోచ్ అవ్వాలి. రైడర్ ని ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. జనరల్ ప్రాక్టీస్ లో లేదని చెప్పేస్తారు, కానీ మనం ఉందని కొంత మాట్లాడడం ద్వారా, అటువంటి కేసు ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్తే మనం మాట్లాడడం ద్వారా, మనం మేనేజర్ తో మాట్లాడడం ద్వారా, అక్కడ ఉన్న అండర్ తో మాట్లాడడం ద్వారా మనం యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే అడుగుతారో, మళ్ళీ ఫ్రెష్ మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని అడుగుతారో అవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి. ఎంత ఓకే, ప్రీమియం థ్యాంక్ యూ సార్. పెరిగిందంటారో ఆ ప్రీమియం కూడా కట్టించుకుంటారు, యాడ్ చేస్తారు సార్. ఓకే సార్. ఎస్ ఎస్, ఓకే, రైట్ ఫ్రెండ్స్. సో కాబట్టి ఈ రోజు సమావేశంలో ఇది మన గతంలో విన్నున్నా కూడా మనం సీరియస్ గా తీసుకుని ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ రకంగా కూడా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఈ రకంగా తీసుకోవాలి. అలాగే నెక్స్ట్ ప్లాన్, ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ జీవనానంద్. ఇంకా ప్రతిదీ ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు, మనకు తెలిసిందే కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో ఈ రూల్స్ సేమ్. ఇన్సూరెన్స్ రూల్స్, టర్మ్ రైడర్ రూల్స్, 3 టైమ్స్ రూల్స్ తీసుకోవడం, మేజర్ లైఫ్, మేజర్ పాలసీస్ అన్నిటికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. ఇక జీవనానందంలో ఒక పాయింట్ ఏముందండి, ఒక పీరియడ్, అంటే ఎండోమెంట్ ప్లాన్ ఏముంది, ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ దాకా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ మనం ఏవైతే కండిషన్స్ లో పాలసీ తీసుకున్నామో ఆ ఇన్సూరెన్స్ కండిషన్స్ మనకు అప్లికేబుల్ అవుతూ, ఏదైనా కారణం వల్ల అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ కానీ, డిసీజ్డ్ బెనిఫిట్స్ కానీ, ఏ బెనిఫిట్స్ అయితే ఆ బెనిఫిట్స్ ఉన్న బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా మనం పొందడానికి రైట్ ఉంటుంది. ఆ టర్మ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పాలసీ ఎండ్ అవుతుంది, మెచ్యూరిటీ ఇచ్చేస్తారు, పాలసీ అయితే అక్కడితో క్లోజ్ అవుద్ది. అంతే కదా? ఎస్. అదే జీవనానంద్ అయితే మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ వరకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అన్నీ ఉంటూ కూడా 100 ఇయర్స్ వరకు, ఆ వ్యక్తి 100 ఇయర్స్ వరకు ఏదైతే ఒరిజినల్ ఫేస్ వాల్యూ బేసిక్ సమ్మిషన్ అతను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడో ఆ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కి లైఫ్ టైం ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి సింపుల్ గా చూద్దాం పని. నేను స్క్రీన్ లో చూస్తున్నాను, మీరు చూడండి. నేను తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ 35 తీసుకున్నాను. సో నేను ఇక్కడ ప్రతిదాన్ని యావరేజ్ కూడా 20 ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకున్నాను. మీరు హెచ్చిన టర్మ్ తీసుకోవచ్చు. సమ్మేషన్ అయితే 5 lakhs తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా నేను ఏబిడిబి రైడర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామన్ గా వదిలేకుండా నేను 3 టైమ్స్ ఇవ్వాలి అంటే నా కస్టమర్కి నేను ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. 15 lakhs ఇచ్చాను, టర్మ్ రైడ్ కూడా ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత కాల్కులేట్కి వెళ్తే సో ప్రీమియం కాల్కులేషన్స్ ఇవన్నీ ఓకే. ఈ లాస్ట్ చార్ట్ కూడా చూసినట్టయితే బేసిక్ ఇన్సూరెన్స్ ఇక్కడ కూడా 11,48,000 కనిపిస్తుంది. అంటే జీవనానందం ఏముందండి, అసలు బేసిక్ గా 1,125% అది. అంటే 5 లక్షల పాలసీ 6,25,000తో సమాన ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్. ఒక 25% ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. మన 5 లక్షలు కాదు, ఇందులో టర్మ్ రైట్ పెట్టాను కాబట్టి నార్మల్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 11 lakhs కనిపిస్తుంది. 11 lakhs కనిపించడంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే నేను ఎక్స్ట్రా అక్కడ టర్మ్ రైట్ పెట్టాను కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ చూస్తే 5 లక్షల బదులు 16 లక్షలు కనిపిస్తుంది, అంటే 3 టైమ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మన పాయింట్ ఏమిటంటే 26,000 ఇయర్లీ ప్రీమియం ఉన్న దగ్గర చూడండి. 26,000 27, 27 కట్టిన తర్వాత ఒక పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 60 ఏజ్లో అంటే 30 సంవత్సరాల వ్యక్తికి 20 సంవత్సరాల పాలసీ చేస్తే 60 ఇయర్స్ ఏజ్లో 13 లక్షల రూపాయలు ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. అంటే టర్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. దెన్ ఆఫ్టర్ కూడా న్యాచురల్ యాక్సిడెంట్ కాలంలో చూసినట్టయితే 5 లక్షలు 5 లక్షలు 5 లక్షలు 5 లక్షలు కనిపిస్తుంది. బట్ ఆ ప్రీమియం ఇయర్లీ ప్రీమియం ఆప్షన్ లో చూసినట్టయితే 000 కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రీమియమ్స్ కట్ అవసరం లేదు, పాలసీ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. కంటిన్యూ అవుతూ కూడా లైఫ్ టైం ఫ్రీ 100 ఇయర్స్ వరకు కూడా మళ్ళీ ఫ్రీ టైం ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి 100 ఇయర్స్ లో విప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు మరొక 5 లక్షలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే లాస్ట్ లో 18 లక్షలు టోటల్ కనిపిస్తుంది. ఈ 6,90,000 అనేది కస్టమర్ ఈ 20 సంవత్సరాల కట్టిన ప్రీమియం కింద కౌంట్ కింద తీసుకుంటే ఈ 18 లక్షల అమౌంట్ అనేది ఏమిటంటే 13 లక్షల రూపాయలు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టర్మ్. అంటే 20 సంవత్సరాల టర్మ్ తర్వాత 13 లక్షల అమౌంట్, ఇంకా దెన్ ఆఫ్టర్ 5 lakhs అనేది లైఫ్ టైం అమౌంట్. 100 ఇయర్స్ నాటి కూడా అతనికి అమౌంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి టోటల్ గా 18 లక్షలు కనిపిస్తుంది. అంటే 2 సార్లు మెచ్యూరిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇందులో. సో దట్ ఈస్ ద జీవనానంద్. ఓకేనా సార్? సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ అంటే అమౌంట్ ఆ టైంకి రిటర్న్ తీసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లోన్ ఏంటి, లోన్ ఇస్తారు మళ్ళీ దాని మీద లైఫ్ ఇస్తారండి, టైం లోన్ కవరేజ్ లో? ఇస్తారు, సరెండర్ కూడా ఇస్తారండి. అంటే మీరు సరెండర్ వాల్యూ లోన్ కూడా చూడాలి అని తీసుకో. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ చార్ట్ లో చూపిస్తున్నాను నేను. యాక్చువల్ స్క్రీన్ లో ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వచ్చి సో సరెండర్ వాల్యూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, చూపించాను. టర్మ్ రైడ్ ఎలా అంటే ఆప్షన్ ఉందో ప్రీమియంలో ఆఫ్ ఇస్తారా? ఆ ప్రీమియం ఆఫ్, అక్కడ ఆ ప్రీమియం ఆఫ్ అని కాదు, ఏదని బట్టి ఆధారపడి ఉంటది. అది ఆ చూపిస్తున్నాను రోజు చూడండి. వాల్యూని బట్టి, ఆ రోజు వాల్యూని బట్టి. ఆ వాల్యూని బట్టి చూడండి. ఇప్పుడు చూస్తాను ఎగ్జాంపుల్ లో మళ్ళీ స్క్రీన్ పెట్టాను నేను. ఇప్పుడు 5 lakhs అమౌంట్ సపోజ్ 60 ఏజ్ లో 13 లక్షలు తీసుకున్నాడు. బట్ 5 లక్షలకి సపోజ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నట్టు చెప్పండి. 75 సంవత్సరాల వయసులో ఆ
లోన్ తీసుకోవాలంటే అప్పుడు 2,94,599 ఇస్తారా? లోన్ అండి అది, అవును. అది క్యాష్ వాల్యూ, సరెండర్ వాల్యూ అది. ఆహా. అది ఆ సరెండర్ రోజుకి చేసి క్లోజ్ అయిపోతుంది సరెండర్ వాల్యూ. సరెండర్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. నేను ఇక్కడ సరెండర్ ఆప్షన్ పెట్టాను. యాక్చువల్ సరెండర్ వాల్యూ పెట్టకపోతే లోన్ వాల్యూ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఇప్పుడు సరెండర్ వాల్యూ అంటే తీసాను, లోన్ కింద దానికి లోన్ కింద చూపించారు కదా, లోనా లేకపోతే సరెండర్ వాల్యూ? నేను మార్చాను, మళ్ళీ లోన్ కింద మార్చాను చూడండి. సరెండర్ వాల్యూ ఆప్షన్ తీసేస్తే లోన్ వాల్యూ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఆహా. ఈ లోన్ వాల్యూ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న 75 ఏజ్లో అతనికి ఏదో అవసరం ఆ, పడింది, కొంత అమౌంట్ వాడుకోవాల్సి, 2,20,000 లోన్ వస్తుంది. ఆహా. 65 సంవత్సరాల వయసులో మీరు 75 సంవత్సరాల వయసులో మీరు అడిగిన దాన్ని చూస్తే 2,20,000 లోన్ వస్తుంది. ఆహా. ఈ పాలసీని సరెండర్ కూడా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం అనుకుంటే, యాక్చువల్ గా ఇచ్చిన కాలిక్యులేషన్ లో లోన్ వాల్యూ గురించి తెలుస్తుంది. లోన్ అనేది కామన్ పాయింట్ కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ కాలిక్యులేషన్స్ లో వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఇచ్చాం కదా, ఈ కాలిక్యులేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కింద పీడబ్ల్యూ రేడియో సెటిల్మెంట్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ లాస్ట్ లో షో సరెండర్ వాల్యూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ప్రతి ప్లాన్ కి ఉంటుందండి అది. షో సరెండర్ వాల్యూ, ఆ సరెండర్ వాల్యూ టిక్ పెట్టుకుంటే ఇందాక మీరు చూసిన లోన్ వాల్యూ, ఇప్పుడు ఏదైతే లోన్ వాల్యూ గురించి మీరు అడిగారో క్యాష్ వాల్యూ అని చూపిస్తుంది అది. క్యాష్ వాల్యూ చూపిస్తాను. క్యాష్ వాల్యూ అంటే క్యాష్ వాల్యూ మీన్స్ సరెండర్ వాల్యూ. ఇందాక 2,20,000 లోన్ కనిపించింది, ఇప్పుడు సరెండర్ చేస్తానంటే 2,94,000 కనిపిస్తుంది. అంటే ఓకే సార్. టోటల్ రిటర్న్స్ అయితే 18 లక్షలు లెక్క చివరికి అది వచ్చేసరికి మామూలు, అవేమి క్యాలిక్యులేట్. మారవు అవి. అది ఎలాగా, అది ఫిక్స్డ్ అది ప్రాసెస్ మాత్రం. అది. ఈ పాలసీ మెచ్యూరిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమైనా జరుగుతున్నాయని అంటే వాటి గురించి తప్ప ఇంకేమి లేవండి. అయితే మన కస్టమర్ కి ఇది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాలి. చెప్పొచ్చు. అంటే ఆఫ్టర్ మెచ్యూరిటీ తర్వాత కూడా మీరు పాలసీ లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆఫ్టర్ పాలసీ దీని తర్వాత కూడా లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందని మనం చెప్పొచ్చు అండి. అంటే ఇప్పుడు మనకు మెచ్యూరిటీ టైంకి ఎండ్ ఆఫ్ చేసిస్తారు. మెచ్యూరిటీ బాండ్కి జీవనానందం. ఎండ్ ఆఫ్ చేసి. అంతేనండి, అంతే అంతే. మెచ్యూరిటీ టైం 13 లక్షలు అంటే అర్థం ఏంటంటే 30 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఇతను పాలసీ తీసుకున్నాడు, 20 సంవత్సరాల టర్మ్ తీసుకున్నాం, 35 ప్లస్ 20 60, 65లో 13 లక్షల రూపాయలు అనేది మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్. అక్కడ తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఉండదు. 5 లక్షల రూపాయలు సమ్ ఇష్యూడ్ ఏదైతే ఉందో లైఫ్ టైం ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, దాని మీద లోన్ తీసుకోవచ్చు, కావాలంటే సరెండర్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ సార్? ఉందంటే మీరు చూడాల్సిందే. ఓకే, నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇటువంటి ప్లాన్స్, ఎండోమెంట్ ప్లాన్ కానీ, జీవన్ ఆనంద్ కానీ, జీవన్ లక్ష్య కానీ, జీవన్ లాభ్ గురించి కానీ మనం అద్భుతంగా మనం యాక్చువల్గా మనం చూస్తుండాలి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా మధ్యలో ఉన్న 2 ప్లాన్స్ స్కిప్ చేస్తాను నేను, మరొక సందర్భంలో చూస్తాను. ఇప్పుడు మనీ బ్యాక్ ప్లాన్స్ గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనీ బ్యాక్ స్కీమ్స్, ఈ లేడీస్ ఏదైనా పాలసీ తీసుకుంటున్నప్పుడు పిల్లలకి ఏదైనా మధ్యలో డబ్బులు ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు చాలా అద్భుతమైన స్కీమ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని ప్లాన్స్ వచ్చాయి. ఈరోజు పార్ట్ 1 అనడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్ని ప్లాన్స్ మనకి రీలాంచ్ అయిపోయి ఇప్పుడు మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ 20 ఇయర్స్ 25 ఇయర్స్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే బీమాశ్రీ ప్లాన్ కూడా ఉంది. ఒక మనీ బ్యాక్ ని మనం ఒకసారి ముందు చూద్దాం. మనం ఈ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ గాని ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టయితే, నేను ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ 35 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. 20 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు కట్టాలి, అది 20 అనేది ఫిక్స్డ్ టర్మ్. అది సమ్మిష్యుడిని ఒక 5 lakhs తీసుకుంటున్నాను. ఇకపైన మనం ఎవరికి పాలసీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా 5 లక్షలే. టర్మ్ రైడర్ ని ఎక్కువ తీసుకోవడం కోసం చెప్తున్నాను, ఏం పర్వాలేదు. 15 లక్షలు ఇక్కడ ఏబిడి రేట్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కూడా టర్మ్ రైడ్ ఇస్తున్నాను నేను. టర్మ్ రైడ్ ఇవ్వడం ద్వారా మెడికల్ రూల్స్ ఉంటాయి, మనం గుర్తుంచుకుంటే 20 lakhs వరకు, 45 సంవత్సరాల లోపు జనరల్ పీపుల్ అయినా 20 lakhs వరకు నార్మల్ మెడికల్ తోనే మన ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇవ్వచ్చు. టోటల్ లిమిట్ 20 lakhs దాటిపోతే, అంటే 18 to 45 20 lakhs, 46 to 50 అయితే 6 lakhs, 51 to 55 అయితే 3 lakhs. మరొకసారి నోట్ చేసుకోండి. 18 నుంచి 45 అయితే 20 లక్షలు, 18 to 45 20 lakhs, 46 to 50 6 lakhs, 51 to 55 3 lakhs. ఈ 3 లిమిట్లో 26 3, ఈ 3 లిమిట్లో ఎస్యూసి ఈ రోజు మీరు ఇస్తున్న పాలసీ, ఈ రోజు మీరు ఇస్తున్న టర్మ్ రైడ్ ఇన్సూరెన్స్, గత 2 సంవత్సరాల్లో చేసిన ఎస్సీసీ కండిషన్లు ఇచ్చిన పాలసీలు, ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల లిమిట్ కానీ ఈ లిమిట్ దాటిపోతే స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ పాలసీ ప్రపోజ్ చేస్తాం. స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ కి క్యాండిడేట్ ఆఫీస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం అటెండ్ చేస్తాము.
అది కూడా పెద్ద ఇష్యూతో కూడుకున్న పనేం కాదు. కాకపోతే సేమ్ డే పాలసీ నెంబర్ అవ్వదు. ఒక 15 to 20 డేస్ పట్టొచ్చు. ఈ 15-20 డేస్ లో ఈ ప్రపోజల్ ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ సబ్మిట్ చేయడం, వాళ్ళు మెడికల్ టెస్ట్లకు అటెండ్ అవటం, ఆ ఫర్దర్ గా వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని బ్రాంచ్ కి చేరటం, బ్రాంచ్ వాళ్ళు డివిజన్ ఆఫ్ పంపించడం, అప్రూవల్ తీసుకోవడం, నెంబర్ అవ్వటం. అంటే 10 to 15 15 to 20 డేస్, మాక్సిమం 10 to 15 డేస్ కూడా 15 డేస్ అనేది యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు, పడుతుందని కస్టమర్ చెప్పి మీ పాలసీ సంబంధించిన సర్వీసు, ఆఫీస్ సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్, ఆఫీస్ సంబంధించి ఎప్పుడో అన్ని నేను చూసుకుంటాను భరోసా ఇవ్వడం ద్వారా ఇవ్వచ్చు. ఇలా కూడా ఇచ్చినట్టయితే మీరు చూడండి, ఇక్కడ 5th ఇయర్, 10th ఇయర్, 15th ఇయర్, అతను ఎంత కడితే ఎంత వస్తుందని తెలుస్తోంది. 5th, 10th, 15th లో అతనికి 20% సమ్మిట్స్ 1 lakh 1 lakh అని చెప్తుంది. ఏదేమైనా మనకి బెటర్ ఏమిటంటే ఈ లాస్ట్ చార్ట్కి వెళ్ళిపోతేనే చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా, ప్రతి ప్లాన్ లో కూడా. సో ఇందులో లాస్ట్ చార్ట్కి వెళ్ళిపోయాము. 35 ఏజ్లో పాలసీ తీసుకున్నాడు. అతను 40 ఏజ్లో, 5 ఏళ్ళ కోసం డబ్బు అన్నాం కాబట్టి 40 ఏజ్లో ఒక 1 lakh వచ్చింది. 45 ఏజ్లో మరొక 1 lakh వచ్చింది. 50 ఏజ్లో మరొక 1 lakh వచ్చింది. అప్పుడు 15 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ ప్లాన్ పరంగా 20 సంవత్సరాల స్కీమ్ అయినా మొదట్లోనే మనం చూసినట్టయితే 15 సంవత్సరాల స్కీమ్ ని 20 సంవత్సరాల స్కీమ్ ని 15 సంవత్సరాలు కట్టాలని ఉంది. సో అందువల్ల ఈ లాస్ట్ లో చూసినట్టయితే ఈ 15 సంవత్సరాలు 3 పేమెంట్స్ వచ్చినా సరే ఈ మధ్య ఇక నెక్స్ట్ ప్రీమియమ్స్ కట్టకుండానే పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక బ్యూటీ పాయింట్ మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ 1 లక్ష 3 లక్షలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా, తర్వాత రోజుల్లో కూడా అతను రిస్క్ జరిగినా కూడా మధ్యలో ఇచ్చిన 3 లక్షల రూపాయల అమౌంట్ తగ్గించకుండానే టోటల్ అమౌంట్ కి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇస్తున్నారు, గమనించండి. అది నార్మల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ లో కానీ, యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ లో కానీ మధ్యలో వచ్చిన మనీ బ్యాక్ పేమెంట్ తగ్గించకుండానే పూర్తి పేమెంట్ ఇస్తారు. అదే జనరల్ గా మిగతా పాలసీల విషయంలో అయితే మనకి నార్మల్ గా ఆ లోన్ కానీ వాడుకుంటే మెచ్యూరిటీ సమయంలో కావచ్చు, డెత్ సమయంలో కావచ్చు, మనం వాడుకున్న లోన్ కట్ చేసుకొని ఇస్తారు. బట్ మనీ బ్యాక్ అనేది పాలసీ ప్రొవిజన్ కాబట్టి ఈ మనీ బ్యాక్ తగ్గించకుండానే 20 సంవత్సరాల దాకా అతను బతుకున్నట్టయితే 58 5,80,000 రూపాయలు కూడా ఫైనల్ గా పే చేస్తారు. ఈ కాన్సెప్ట్ లో అతను 6,49,000 కట్టినట్టు, 8,80,000 వచ్చినట్టు. దీన్నే ఇంకొక అందంగా ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, అయితే 6,49 కడితే నాకు 8,80 వచ్చిందా అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. కాదు సార్, మీకు లక్ష 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 ఈ 3 లక్షల రూపాయలు తీసేయాలి. 6,49,000లో 3 లక్షలు తీసిస్తే మీది ఉన్నది ఇంకా మాదే 3,49,000. ఈ 3,49,000కి మీకు మధ్య మధ్యలో వచ్చిన ఈ 1 లక్షతో సంబంధం లేకుండా, ఇచ్చిన బెనిఫిట్ తో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు రిస్క్ జరిగినా కూడా చూడండి, టేబుల్ పరంగా నేచురల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఎలా ఉంది, యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ ఎలా ఉంది. మీరు 6,49,000లో 3 లక్షల రూపాయలు ఆల్రెడీ మీరు తీసేసుకున్నారు. ఇంకా 3,49,000 మా దగ్గర ఉంది. అయినా సరే మీకు 8,80,000 5,80,000 రూపాయలు ఎల్ఐసి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు. ఓవరాల్ చూస్తే 8,80,000 కానీ మీరు మా దగ్గర ఉన్న 3,50,000 బదులు మేమే 5,80,000 మీకు ఇచ్చేది ఇస్తున్నాము. అంతేకాకుండా త్రో టర్మ్ అంతా కూడా మీకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇస్తున్నామని చాలా వివరంగా విపులంగా చెప్తూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి పాలసీకి టర్మ్ రేట్ యాడ్ చేస్తూ ఉండండి, ఏబీ రేట్ యాడ్ చేస్తూ ఉండండి. దాని ద్వారా కొద్ది మెడికల్ కండిషన్స్ మారుతాయి. కానీ కండిషన్స్ ఏంటంటే కస్టమర్ కి చాలా క్లియర్ గా డ్యూ డేట్ బిఫోరే ప్రీమియం కట్టాలి సార్. ఏదైతే రైడర్స్ మీకు ఇచ్చానో అది టర్మ్ రేట్ కావచ్చు, ఏబిడిబి రైడర్ కావచ్చు, అది ప్రీమియం డ్యూ డేట్ బిఫోర్ గానే కట్టాలి. పొరపాటు ఎప్పుడైనా లేట్ అయితే గ్రేస్ పీరియడ్ లో కట్టినా పర్లేదు, గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా దాటిపోతే మీకు ఈ రైడర్ తాలూకా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వర్తించదు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ దాటిపోయినాక ప్రీమియం మీరు ఫోన్ పేలో కట్టాలన్నా, ప్రీమియం పాయింట్లో కట్టాలన్నా, ఆన్లైన్ లో కట్టాలన్నా కుదరదు, బ్రాంచ్కి వెళ్ళే కడుతుండాలి. అది మళ్ళీ మెడికల్ కండిషన్స్ అంటే క్లైమ్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్. ఏదైనా ఒక పాలసీ తీసుకున్నాక 3 సంవత్సరాల లోపు ఎప్పుడైనా కస్టమర్ కి రిస్క్ జరిగితే దానికి సంబంధించి మీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీ అప్లై చేయడంతో పాటుగా ఆ ఎంక్వైరీ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఎంక్వైరీలో ఎటువంటి నెగిటివ్ లేకుండా ఉంటేనే క్లైమ్ పేమెంట్ పాసిబిలిటీగా అవుతుంది, లేదంటే రకరకాల రిక్వైర్మెంట్స్ అడగొచ్చు. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైతే గ్రేస్ పీరియడ్ దాటి కట్టారో అది కూడా లాస్ట్ పీరియడ్ కింద లెక్కేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 3 ఇయర్స్ వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీరు పాలసీ ప్రారంభించి 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు సాగినా కూడా మీరు లేట్ గా కట్టాలో ఒకటి రైడర్ తాలూకు బెనిఫిట్ మీరు కోల్పోతుంటారు. అంటే ఆ పీరియడ్ లో ఏదైతే ఆ లాస్ట్ పీరియడ్ లో ఉందో అప్పుడేమైనా రిస్క్ జరిగితే ఇప్పుడు ఈ రైడర్ బెనిఫిట్ మీకు అప్లికేబుల్ కాదు. ఎందుకంటే నేను ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ గా ప్రొఫెషనల్, నేను నాకు తెలిసిన విషయం పూర్తి స్థాయిలో మీకు చెప్పాలన్న ఉద్దేశం. పాలసీ మీది, కట్టాల్సింది మీది. మీరు ఆన్లైన్ లో కడుతున్నా, మీరు సొంతంగా కడుతున్నా కూడా ఈ పాయింట్ అయితే మాత్రం దయచేసి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నా ఆఫర్స్, నా సర్వీస్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి, కానీ పాయింట్ అయితే మాత్రం మీరే మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి కస్టమర్ కి మనం ప్రాంప్ట్ గా చెప్పాలి. సార్ ఎనీ డౌట్ సార్? మనీ బ్యాక్ లో ఎనీ డౌట్? మనీ బ్యాక్ లో ఎనీ డౌట్ సార్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఒక్కోసారి సిగ్నల్ వల్ల మీరు నన్ను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోవచ్చు.
సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనీ బ్యాక్ పాలసీలో 3 రకాల మనీ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 రకాల మనీ బ్యాక్స్ కూడా మీరు ఈ రకంగానే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఒక బీమాశ్రీ కానీ మనీ బ్యాక్ అంటే శాంపుల్ గా ఒకటి చెప్తున్నాను. జనరల్ గా మనీ బ్యాక్ ఎలాంటి మనీ బ్యాక్ పాలసీల్లో ఏ మనీ బ్యాక్ పాలసీలోనైనా ఇంతకుముందు పూర్వ మనీ బ్యాక్ కానీ ప్రజెంట్ మనీ బ్యాక్ బీమాశ్రీలో కానీ మనీ బ్యాక్ పాలసీల్లో కూడా ఏదైనా కారణం వల్ల మనీ బ్యాక్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫుల్ టైమ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని కస్టమర్ కి రైడర్స్ విషయం గురించి చెప్పండి. ఈ రోజులో లాస్ట్ టాపిక్ హోల్ లైఫ్ ప్లాన్స్. ఈ రోజులో లాస్ట్ టాపిక్ హోల్ లైఫ్ ప్లాన్స్. ఎక్సలెంట్ ప్లాన్స్ మనకు తెలుసు కదా. హోల్ లైఫ్ ప్లాన్ లో జీవన్ ఉమాంగ్, జీవన్ ఉమాంగ్ గురించి మాట్లాడి జీవనోత్సవం కోసం మాట్లాడదాం. కొద్దిగా శ్రద్ధ పెట్టి దయచేసి వినాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. జీవన్ ఉమాంగ్ అద్భుతమైన పాలసీ. ఈ జీవన్ ఉమాంగ్ పాలసీని ఒకసారి calculation లోకి వెళ్దాం మనం. ఎస్ 35 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. 15 ఇందులో మనకి జీవన ఉమంగ్లో తెలుసు 15, 20, 25, 30 అని ఉంది మనకి. సో 15 సంవత్సరాలు ఎగ్జాంపుల్ గా నేను తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ సమ్మేషన్ కూడా ఒక 10 లక్షల ఉదాహరణగా తీసుకుంటున్నాను. మనకు తెలియడం కోసం మనకు కావాల్సినట్టు దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. ఆ సంగతి మీకు తెలుసు. ఓ 10 లక్షల ఉదాహరణ తీసుకున్నాను. నేను టెర్మినేట్ ఆప్షన్ గా కామన్ గా తీసుకుంటాను. ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని ఉద్దేశం. ఏబిడిబి రైడర్ కూడా మీకు 3 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 30 లక్షలు తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్ 25 lakhs వరకు ఏబిడిబి రైడర్ ఉంటుంది. కానీ మీరు ఇవ్వచ్చు, తప్పలేదు. అది ఏది పాసిబుల్ అంటే తీసుకుంటుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, 10 లక్షల సమ్మేశ్వరుడికి టర్మ్ 65 చూపిస్తుంది. మనం 15 సంవత్సరాలు తీసుకున్నాం. కారణం ఏమిటంటే ఇది హోల్ లైఫ్ పాలసీ. హోల్ లైఫ్ అంటే ఎల్ఐసిలో 100 years వరకు కవరేజ్ ఉన్న పాలసీ. హోల్ లైఫ్ అంటే 100 years వరకు కవరేజ్ ఉన్న పాలసీ. 100 years వరకు కవరేజ్ అని ఈ పాలసీలో మీరు 60 సంవత్సరాలు అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ 35 అన్నాం కాబట్టి 100 మైనస్ 60 35 65 వచ్చాను. అంటే ఈ పాలసీ 65 పాటు రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. ప్రీమియం పెయింట్ 15 సంవత్సరాలు మనం కట్టాలి. ఒక 15 సంవత్సరాలు మనం కడతాం. ఒక ప్రీమియం అనేది ఇక్కడ 84,000 కనిపిస్తుంది. అది మంత్లీయా, క్వార్టర్లీయా, హాఫ్ ఇయర్లీ మనకు మార్చి చూసుకోవచ్చు. సో అతను ఇయర్లీ 84,000 కడుతున్నాడు అనుకుందాం. ఇతడు కట్టింది 12,40,000 అయితే అతనికి 1,42,00,000 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 1,42,00,000 ఇచ్చి అద్భుతమైన పాలసీ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎలాగో చూద్దాం మనం. జస్ట్ మనం ఇవాళ ప్రతిదీ కూడా మీకు జీవనోపాయం గురించి బాగా తెలిసిందే కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ నేను బ్యాక్ వచ్చేసి నేను సరెండర్ వాల్యూని కూడా ఒకసారి నేను పెడతాను మీ తెలియడం కోసం. ఎప్పుడైనా క్యాన్సిల్ చేస్తే డబ్బులు ఎంతో తీసుకోవచ్చా? మన అందరికీ మీకు తెలుసు ఎల్ఐసిని మన జీవన ఉమంగ్ పాలసీని మన వరకు మనం ఏటీఎం ప్లాన్ ఎనీ టైం అని. అదేంటండి అది? ఇందాక హోల్ లైఫ్ పాలసీ అన్నారు, 100 సంవత్సరాల దాకా ఇవ్వదా అన్నారు. ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చా? ఎప్పుడైనా 100% తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రాపర్టీ ఏటీఎం కమ్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్. రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్. జీవన్ ఉమంగ్ పాలసీ అని పాంప్లెంట్లు ఉందా, బ్రోచర్లు ఉందా కాదు, కాన్సెప్ట్ సెల్లింగ్. కస్టమర్ కి అట్రాక్టివ్ గా ఉండే విధంగా, కస్టమర్ కి తన తాలూకా రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో మీ ఆ భావం అర్థమయ్యే విధంగా మనం కొన్ని పదాలు యాడ్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఏటీఎం ప్లాన్ కమ్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ ఇది. ఇందులో చూడండి 10 లక్షలకి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం. 30 సంవత్సరాల వయసు ఉండండి. న్యాచురల్ కవరేజ్ 20 లక్షలు కనిపిస్తుంది. యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ 30 లక్షలు కనిపిస్తుంది. సో చూడండి ఆ 20 లక్షలు ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతుంది. ఇయర్లీ ప్రీమియం ఆప్షన్ లో రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. ఇయర్లీ ప్రీమియం ఆప్షన్ లో చూసినట్టయితే 84,000, 82,000 అతను 15 సంవత్సరాల దాకా ఈ ప్రాపర్టీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఇంకా లాస్ట్ లో రిటర్న్స్ కాలం లో చూస్తే 80, 80, 80, 80, 80, 80 అని ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఒక అమౌంట్ ఆయనకు వస్తూనే ఉంది. లాస్ట్ లో 100 years ఏజ్ లో చూసినట్టయితే 1,02,00,000 వస్తుంది. ఓవరాల్ గా చూస్తే అంటే ఇతను 15 సంవత్సరాల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. 80,000 చెప్పిన ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. 100 సంవత్సరాల దాకా బతికే ఉన్నాడు. ఇతను 1,02,00,000 ఫైనల్ అమౌంట్ కూడా వస్తుంది. అంటే 1,42,00,000 ఎల్ఐసి నుంచి ఒక అమౌంట్ అనేది అతను టోటల్ గా వచ్చింది. అతని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయ్యా? 12,40,000 అతను పే చేశాడు టోటల్ అమౌంట్. ఏదైతే ఈ 84,000 15 సంవత్సరాలు కట్టాడో ఆ అమౌంట్ టోటల్ చూసినట్టయితే 12 లక్షలు కనిపించింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో పాయింట్ ఏమిటంటే స్టార్టింగ్ 35లో చూడండి 25 లక్షలు ఉంది. 40లో చూడండి 23 లక్షలు ఉంది. అతను 49లో చూడండి అంటే 49 వయసు వరకు అతను ప్రీమియం కట్టాలి. 15 సంవత్సరాలు కదా. 49 దాకా కట్టాక 28,65,000 ఉంది. ఈయన అలాగే 50లో ఒకసారి చూడండి. 50లో కూడా 8,96,000 ఉంది. యాక్సిడెంట్ 38 లక్షలు ఉంది. అతనికి ఎప్పుడైనా సరెండర్ చేసి తీసుకోవాలనుకుంటే అతని అమౌంట్ కూడా ఎంత అక్కడ చూపిస్తున్నారు. లాస్ట్ కాలం చూడండి 80,000. ఎవ్రీ ఇయర్ 80,000, 80,000, 80,000 వస్తున్నాయి. ఈ 80,000, 80,000 వస్తూ ఎప్పుడైనా అతను రిస్క్ జరిగితే ఉదాహరణకు 70లో రిస్క్ జరిగితే 47 లక్షలు. ఇందాక కట్టిన అమౌంట్ 12,40,000 గుర్తుంది కదా సార్ మనకి. 70లో చూస్తే 47 లక్షలు, 80లో చూస్తే 53 లక్షలు, ఒక 90లో చూస్తే 77 లక్షలు, 100 దాకా చూస్తే ₹1,00,00,000. లేదంటే అతను బతుకుంటే ఆ ₹1,00,00,000 కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తాం మనం. సో ప్రాపర్టీ అనుకోవచ్చు కదా. ₹12 లక్షలు 40,000 కట్టి ఇతను ఒక ప్రాపర్టీని అసైన్ చేసుకున్నాడు.
ఆ ప్రాపర్టీ మీద రెంట్ కింద లేకపోతే ఇన్కమ్ కింద పెన్షన్ కింద ఎవ్రీ ఇయర్ 50,000 రూపాయలు వస్తుంది. ఈ 50,000 రూపాయలు ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తున్న అమౌంట్ తో సంబంధం లేకుండా కూడా రెండో వైపున ఏదైతే 50 తర్వాత అతను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, 0 0 0 0 అని కనిపిస్తుంది. కానీ 50, 51, 52, 53, 54, 59 చూసినట్టయితే 50లో చూస్తే 28, 51 చూస్తే 29, 60లో చూస్తే 34, 70లో చూస్తే 47, అంటే లక్షలు ఆ వాల్యూ పెరుగుతూనే ఉంది. అంటే అందుకోసం దీని ఏమన్నా అంటే మనం ఈ పాలసీ చెప్పినప్పుడే ఎనీ టైం మనీ మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. 100 సంవత్సరాల దాకా ఈ ప్లాన్ ఎల్ఐసి మీకు అవైలబిలిటీ ఉంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చిన పదాన్ని మీకు గుర్తు చేయడం కోసం క్యాష్ వాల్యూ అంటే మీన్స్ సరెండర్ వాల్యూ అని అర్థం అండి. క్యాష్ వాల్యూ, సరెండర్ వాల్యూ ఆల్ ఇన్ వన్ లోనే మనం బ్యాక్ వచ్చి ఒకసారి మరొకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి చూపిస్తే ఏదైతే టర్మరేడ్ ఆప్షన్స్ అని ఇస్తున్నామో ఇక్కడ సరెండర్ వాల్యూ అని బ్లాంక్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇలా టిక్ పెట్టడం ద్వారా ఈ పాలసీ ఎప్పుడైనా మధ్యలో తీసుకుంటే ఎంత సరెండర్ వాల్యూ వస్తుందని కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఆప్షన్ ఇందులో ఇచ్చాడు. సో ఈ క్యాష్ వాల్యూని ఒక 70 ఏళ్ళలో నేను లంసమ్గా తీసేసుకుంటాను, నాకు 85,000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి, నేను గట్టిన 2,40,000 మీద ఉండిపోయింది. ఈ 2,40,000 బదులు నాకు 70లో నాకు ఏదైనా అత్యవసరం తీసుకుని ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అయితే 47 లక్షలు ఉంది, అదే యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ అయితే కూడా 47 లక్షలు ఉంది, తీసుకుంటానంటే 20 లక్షల రూపాయలు కూడా ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. సో కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితి ఇలా ఉంది చూడండి. ఇది ఆ రకంగా మీకు ఇందులో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పెట్టడం ద్వారా ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ని మీరు చెప్పొచ్చు, యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ ఎక్కువ చెప్పొచ్చు, ఎప్పుడైనా అత్యవసరం అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒకవైపు పెన్షన్ వస్తూ కూడా రెండో వైపు కూడా ఈ పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ జీవన్ ఉమంగ్ అద్భుతమైన పాలసీ అని కస్టమర్కి చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎప్పుడు మినిమం 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, అంటే 15 ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టడానికి ఉన్నప్పుడు ఇది అద్భుతమైన పాలసీ. ఓకేనా సార్? ఓకేనా చెప్తా. లాస్ట్ ప్లాన్ జీవనోత్సవం ఎందుకు ఓకే. అమ్మాలి, అలాంటి ప్లాన్ జీవనోత్సవం ఎందుకు అమ్మాలని నేను చెప్తాను. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మన జీవన్ ఉమాంగ్ అమ్మిన తర్వాత జీవనోత్సవం అనే ఎల్ఐసిలో అద్భుతమైన, అసలు ఎల్ఐసి చరిత్ర గేమ్ చేంజర్ ప్లాన్ లాంటిది అద్భుతమైన చరిత్ర వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరు షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ అడుగుతున్నారు. ఇంక మరి ఎన్ఆర్ఐస్ లాటోలు లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్స్ లాటోలు ఎక్కువ టర్మ్ మాకు చెప్పకండి, ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ మాకు 5 ఏళ్ళు కడితే చాలు, 6 ఏళ్ళు కడితే చాలు, లైఫ్ టైం ఎంత అమౌంట్ అంత అమౌంట్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. యూలిప్ లాంటి పాలసీ మన దగ్గర ఉన్నా కూడా వాళ్ళకన్నా ముందే మన వాళ్ళు యూలిప్ పాలసీ కూడా అమ్మాలి. పార్ట్ 2లో మనం అటువంటి మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఒకే రోజున మనం ఈ ఈ మైండ్ని డిస్టర్బ్ చేసుకోలేం కాబట్టి పార్ట్ 1 కింద మాట్లాడి పార్ట్ 1లో ఈరోజు జీవనోత్సవం అనేది ఒక లాస్ట్ పాలసీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇందులో కూడా నేను ఒక 35 సంవత్సరాల ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. జస్ట్ 5 ఇయర్స్ టర్మ్ నేను ఉదాహరణ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఓ 10 లక్షల సమ్మేషుడిని ఉదాహరణ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ కూడా నేను నా కస్టమర్కి ఏదైనా మంచి ప్రయోజనం ఇవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం. మెడికల్ టెస్ట్ లాంటిది ఏమైనా ఉన్నా కూడా నేను ఫాలో అవుతాను, కస్టమర్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను, మోటివేట్ చేస్తాను. ఆ లిమిట్లో ఉంటే, అంటే నాకు బ్రాంచ్ లిమిట్లో ఉంటే నేను ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్ డాక్టర్తో అప్రోచ్ అయ్యి రాయించి ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాను, లేదా ఆన్లైన్లో అప్రోచ్ సబ్మిట్ చేస్తాను. లేదు ఈ బియాండ్ దట్ ఇంకా స్పెషల్ రిపోర్ట్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే నా కస్టమర్ శ్రేయభిలాష్ దృష్ట్యా నేను అతన్ని ఓ రైట్ టైం చూసుకొని ఏదైనా ఫైన్ మార్నింగ్ మెడికల్ టెస్ట్లకి వైజాగ్ వల్ల అయితే మీ తల గోపాలపట్నంలోనే ఉంది, విజయనగరం వల్ల అయితే విజయనగరంలో ఉంది, మనం టీపీ వాళ్ళతో ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడి ఇలా మన అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మ్ చేసి వెళ్ళొచ్చు, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు కూడా. సో ఇక్కడ కూడా నేను జీవన ఉత్సవ పాలసీని ఉదాహరణగా తీసుకున్నాను. జీవన ఉత్సవ పాలసీ 10 lakhs సమ్మేశ్వరుడు, 5 years పేమెంట్, 5 years డిపర్మెంట్, 5 సంవత్సరాలు కట్టాలి, 5 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో అతను ప్రీమియం 2,50,000 సుమారు కట్టింది, 5 ఏళ్ళే కట్టాలి కాబట్టి అతను షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఇష్టపడతాడు. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ ఆప్షన్ నేను వచ్చేస్తాను. ఇందులో నేను ఆప్షన్ 1 గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఇతను ప్రీమియం కడుతున్నాడు, జస్ట్ 5 ఏళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. 5 ఏళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇతనికి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా 11వ సంవత్సరం 5 ఏళ్ళు పూర్తి, 5 ఏళ్ళు కట్టాలి, 5 ఏళ్ళు వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇతనికి 11 ఏట నుంచి లక్ష లక్ష 10% గ్యారెంటీడ్, 100% గ్యారెంటీడ్, ఇది 10% గ్యారెంటీడ్ ఉంది. ఇందులో ఏదైతే జీవన్ ఉమాంకి దీనికి గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే ఇందులో డెత్ కవరేజ్ పీపీటీ తర్వాత పెరగదు. ఏదైతే పీపీటీ 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు ఉందో ఈ 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు మాత్రమే మీకు గ్యారెంటీడ్ ఎడిషన్ 40 రూపీస్ గ్యారెంటీడ్ ఎడిషన్ పద్ధతిలో బోనస్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది డెత్ అమౌంట్ అవ్వచ్చు, యాక్సిడెంట్ డెత్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ డెత్ అవ్వచ్చు. ఇందాక జీవన్ ఉమాంగ్లో లాగా ఒకవైపు పెన్షన్ వస్తూ పెరిగే పాలసీ కాదు. ఈ 1 lakh అమౌంట్ అనేది ఇతను ఎవరెవరు తీసుకుంటూ ఎప్పుడు డెత్ జరిగితే అప్పుడు ఆ అమౌంట్ ఈ రకంగా ఇస్తాము. ఇది 100% గ్యారంటీ ఇస్తున్న పాలసీ. ఇందులోనే కొద్ది గమ్మత్తైన విషయం ఉంది. ఒకసారి బ్యాక్ వస్తున్నా నేను. ఇందాక మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 పెట్టాం, ఇప్పుడు ఆప్షన్ 2 కూడా పెడుతున్నాను నేను. చూడండి, టిక్ తీశాను, మళ్ళీ టిక్ పెట్టాను.
అంటే ఆప్షన్ 2, డబ్బు తిరిగి వస్తే ఏమిటైనా మాట్లాడడం. డబ్బు తిరిగి రావడం కాదు, డబ్బు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ మన దగ్గర ఉంచుకుంటే ఏమిటి అనేది మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా ఆ, మీరు ఏది ఇచ్చాం కదా, 35, ఓకే. ఎస్. సో కాలిక్యులేషన్స్ ఆప్షన్ 1కి ఆప్షన్ 2కి ప్రీమియంలు ఏం మారవండి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందాకలాగా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్లు ఉన్నాయి. కొద్దిగా డ్రాగ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. ల్యాప్టాప్ లో అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కానీ మొబైల్లో అయితే ఉన్న రెండో ఆప్షన్ ని డ్రాగ్ చేయండి. డ్రాగ్ చేస్తే ఇలా మీరు ఆప్షన్ 1 అయింది. సో ఆప్షన్ 2కి వెళ్తున్నాను నేను. ఇందాక ఆప్షన్ 1 మాట ఆప్షన్ 2కి వెళ్తున్నాను నేను. కొద్ది డ్రాగ్ చేయండి. సో ఇందాక అతను 5 ఏళ్ల బట్టి అమౌంట్ కట్టాడు. యాన్యువల్ రిటర్న్స్, యాన్యువల్ గ్రీన్ లో కనిపిస్తుంది. యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అనేది 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh రావడం అనేది న్యాచురల్. అంటే ఆప్షన్ 1లో చూసిన ప్రయోజనం. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఆప్షన్ 2. ఈ 1 lakh ని ఎక్యుములేట్ అమౌంట్ మన దగ్గర ఉంచుకుంటా అంటాడు కస్టమర్. మీ దగ్గర ఉంచండి, నేను ఎప్పుడైనా తీసుకుంటాను. ఎక్యుములేట్ అమౌంట్ కింద మన దగ్గర ఉంచుకుంటే 5.5% చక్రవడ్డీతో, 5.5% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తో మన దగ్గరే 100% ట్యాక్స్ ఫ్రీ అమౌంట్ లాగా అతని అమౌంట్ మనం రీఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ఉంచుతాము. ఎటువంటి షేర్స్తో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైనా అవసరమైతే డ్రాబుల్ అమౌంట్ అని 3 ఆప్షన్ చూడండి. యాన్యువల్ అమౌంట్ అంటే అతనికి ఎవరి ఇచ్చేది. ఎక్యుములేట్ అమౌంట్ అంటే అతను మన దగ్గర వదిలేసిన అమౌంట్ పెరుగుతున్నది. అదే డ్రాబుల్ అమౌంట్ అంటే ఎప్పుడైనా అతను అత్యవసరం అయితే తీసుకునేది. మాక్సిమం ఏ ఇయర్ లో ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే ఆ పాలసీ బాండ్ లో కూడా ఉన్న రూల్ ఏమిటంటే 75% వరకు. అంటే మన దగ్గర 1 lakh ఉంచితే 75% 75,000, అందుకే స్టార్టింగ్ 75,000 కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 lakh 1 lakh 1 lakh అనే దాంట్లో డిస్కషన్ అవసరం లేదు, మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు అక్యుములేట్ అమౌంట్ గురించి చూసినట్టయితే ఈ 1 lakh కల్లా రెండో సంవత్సరం అంటే 2,05,500 ఉంది. మూడో సంవత్సరం కల్లా ఈ 3,00,000 కూడా యాడ్ అయింది. కానీ ఇక్కడ చూడండి 5,500 బదులు 16,800 అయింది. అంటే చక్రవడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీకు నాకు పబ్లిక్ తెలిసిదే. ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ యాన్యువల్ వన్స్ కలిపి ఎంతైతే అమౌంట్ మన దగ్గర ఉందో అదంతా కూడా ప్రిన్సిపల్ కింద లెక్క. టోటల్ గా అసలు ప్లస్ వడ్డీ మీద కలిపి 5.5% అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలా 2-3 years అలా చూసినట్టయితే, ఈవెన్ 100 years వరకు కూడా చూసినట్టయితే ఈ అమౌంట్ 3,46,00,000 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 100 years నాటి చూసినట్టయితే ఇంత తీసుకోలేదు అంటే ఒకసారి కూడా డ్రా చేసుకోలేదు. 3,46,00,000 గ్యారంటీగా. రేపు బోనస్ తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది, తరుగుతుంది అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందులో కూడా చూసినట్టు చూడండి, అతను ఎప్పుడైనా ఉదాహరణకి ఒక 70 సంవత్సరాల వయసులో అతని అమౌంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందని చూస్తే 70 ఎదురుగా 70 ఎదురుగా 51 లక్షలు ఉంది. 70 ఎదురుగా 51 లక్షలు ఉంది. ఈ 70 సంవత్సరాలు అంటే 35 అన్నాం కాబట్టి, పాలసీ 35లో తీసుకున్నాం కాబట్టి 35 నుంచి 11 తర్వాత డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే 41. 41 తర్వాత 70 అంటే ఇంచుమించు 29 లేదంటే 30 సంవత్సరాలు. ఈ 30 సంవత్సరాల వయసులో అతనిది మనకి ఎల్ఐసి దగ్గర చూసినట్టయితే 70 ఏజ్ ఎదురుగా చూసినట్టయితే 54 లక్షలు ఉంటుంది. బట్ 1 lakh 1 lakh 1 lakh చెప్పిన 30 years పీరియడ్ కంప్లీట్ అయింది. అతను ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 30 lakhs, దానికి 24 lakhs కలుపుకొని 54 lakhs 100% కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తో మీ అమౌంట్ మేము మా దగ్గర ఉంచి మీకు గ్రోత్ చేస్తాము. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు 70% ఇస్తాం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ 54 లక్షలు 70 సంవత్సరాల వయసులో చూస్తుంటే 54 లక్షలు కనిపిస్తుంది. అతను 70% దాకా విత్డ్రా చేసుకున్న ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అది 41 లక్షల రూపాయలు కావాలంటే లంసమ్ గా. మాక్సిమం రూల్ ఏమిటంటే 75% అనేది మాక్సిమం. అలా 10% కావాలా, 2 lakhs కావాలా, 3 lakhs కావాలా, 5 lakhs కావాలా, లేకపోతే మొత్తం మాక్సిమం 70% కావాలనేది కూడా ఆయన ఇష్టం. సో ఎంత అమౌంట్ కావాలంటే అంత అమౌంట్ మాక్సిమం 70% సబ్జెక్ట్ టు 70% వరకు తీసుకోవచ్చు. సో ఆ రకంగా అతను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎన్నిసార్లు కంటే తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కొంత అమౌంట్ తీసేసుకుంటాడో తనకు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వడం కావదు, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కింద ఉన్న వాల్యూస్ తగ్గుతాయి. అంటే ఇది కూడా ఏటీఎం కమ్ ఒక ప్రాపర్టీ ప్లాన్ లాగా ఒక పాలసీ తీసుకొని దానికి ఆ 60 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళ తర్వాత లేదంటే ఆ 11 years తర్వాత వస్తున్న అమౌంట్ అవసరం లేదని అతను భావిస్తే, అవసరమైతే తీసుకునే ఆప్షన్ ఉంది ఎలాగా ఉంది కాబట్టి భావిస్తే కొన్ని కోట్లలో అమౌంట్ ఎల్ఐసి నుంచి ఇవ్వచ్చు. దాని తదనంతరం అమౌంట్ తన వారసులకి, తన తండ్రికో పిల్లలకో మనవలకో పెన్షన్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇందులో కూడా ఒక ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే క్యాష్ వాల్యూ. క్యాష్ వాల్యూ అంటే సరెండర్ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఎప్పుడైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇందాక 70 అనుకున్నాం కాబట్టి 70 సంవత్సరాల వయసులో ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ మన దగ్గర ఉంది. ఈ 1 lakh అమౌంట్ ఎక్యుములేట్ రూపంలో 54 లక్షలు మన దగ్గర ఉంది. ఇవన్నీ కలిపి నేను ఒకేసారి లంసంగా తీసేసుకుంటానంటే 68 lakhs ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. అతను కట్టింది ఓవరాల్ గా సుమారు మనకి 12 లక్షలే. ఎంత కట్టాడు? 12,87,000 కట్టాడు మనకి.
అతను ఓవరాల్ గా 5 ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు మన దగ్గర 2,80,000 కట్టాడు. సో ఈ విధంగా కూడా ఆప్షన్ వన్ అంటే డబ్బులు ఎవరి ఇయర్ తీసుకోవడం, ఎప్పుడు రిస్క్ జరిగితే అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవటం. అక్కడ కూడా సరెండర్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ 10,80,000 40,000 10,48,000 ఏదైతే ఏజ్ లో చూసినా ఎంతే ఉంటుంది అది. ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పెరగదు. అక్కడ కూడా సరెండర్ వాల్యూ ఉంది. ఆప్షన్ 2లో కూడా అతను డబ్బు తీసుకోకుండా మన దగ్గర ఉంచుకుంటే ఈ రకంగా కోట్లలో అమౌంట్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు తీసుకునే ప్రయోజనం ఉంది. ఇక్కడ మరొక విషయం ఏమిటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్క నిమిషం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆ, ఈ పాలసీలో గొప్ప విషయం జీవన ఉమాంగ్ గురించి అయితే వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ కాబట్టి ఎవరైతే హై సెగ్మెంట్ ఎన్ఆర్ఐస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారో ఇన్సూరెన్స్ మీద నమ్మకం అయితే ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్కువ సంవత్సరాల బట్టి ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్ 2లో మనం పాలసీ ఇచ్చిన, ఆప్షన్ 1లో పాలసీ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆప్షన్ 2లో ఇచ్చేద్దాం. ఈ దీనిలో మరో ప్రయోజనం ఏంటంటే ఆప్షన్ 1లో కావచ్చు, ఆప్షన్ 2లో కావచ్చు, ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి మార్చుకునే అవకాశం ఎప్పుడు ఉందంటే ఆ పెన్షన్ తీసుకోక ముందు ఒక 3 నెలల ముందు ఎల్ఐసి కరస్పాండింగ్ చేస్తుంది కదా. 1లో వాళ్ళ పాలసీ అప్లై చేసినా, 2లో అప్లై చేసినా మళ్ళీ వాళ్ళ డెసిషన్ రివైజ్ చేసుకొని ఆ మెచ్యూరిటీ ముందు అంటే మన పేమెంట్ చేయకుండా ముందు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా ఉమాంగ్ పాలసీ ఓ 15 నెలల పాటు స్టాండర్డ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసి లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ తీసుకొని రెండో వైపు ప్రాపర్టీ పెరిగితే బాగుంటది అనుకున్న వాళ్ళకి, అంటే లాంగ్ టర్మ్ అయినా పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఉమాంగ్ పాలసీ అమ్మండి. అక్కడ ఆ ప్రయోజనం ఉంది. లేదు వెరీ షార్ట్ టర్మ్, నాకు 15,000 20,000 గురించి చెప్పకు, పాలసీ ఏదైనా నాకు వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ఏదైనా ది బెస్ట్ ప్లాన్ ఏదైనా గ్యారంటీ ఉన్న స్కీమ్ ఏదైనా చెప్పంటే ఖచ్చితంగా మనం 5 ఏళ్ళకో 6 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5 ఏళ్ళకి అయితే 2,50,000 పడింది. ఒక 10 ఏళ్ళ టర్మ్ కు ఒప్పుకుంటే 1,20,000 కూడా పడుతుంది. సేమ్ సమ్మేష్యూడ్ ఓ 10 లక్షల సమ్మేష్యూడ్కి కానీ మనం క్యాన్వాస్ చేస్తే ₹1,00,000 ఇన్కమ్ వచ్చినట్టుగా క్యాన్వాస్ చేస్తే 3 కోట్లు 4 కోట్లు 100% 100% స్టాంప్ వేసి ఒక కేడిఎం లాగా మీరు గట్టిగా చెప్పే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వెరీ షార్ట్ టర్మ్ 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు కడుతున్న వాళ్ళకి ఉత్సవ పాలసీ గాను, ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఉమాంగ్ పాలసీ గాను చెప్తే బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్, మనీ బ్యాక్ ప్లాన్స్, హోల్ లైఫ్ ప్లాన్స్ 3 టాపిక్ల మీద మనం కొంత చర్చ చేశాము. పార్ట్ 2లో మరొకసారి ఎప్పుడైనా లేజర్ టైంలో చూసుకున్న పార్ట్ 2 మిగతా రిమైనింగ్ ప్లాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆ, మరొకసారి మీకు పండగ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఈ సమయంలో ఈ క్లాస్ని మీరు కొద్దిగా అటెండ్ అయినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ, సో ఈ పండుగలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కలిసి ఈ ప్లాన్స్ మనం మాట్లాడి డిస్కషన్ విషయాలు మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తూ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్.